पवित्र 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 अति पवित्र स्वर्गीय पिता, धर्ममय धर्ममय धर्ममय, राजा मानंकर राजा, प्रभु मानंकर प्रभु और देव मानंकर देव, राजा मानंकर राजा और प्रभु मानंकर प्रभु। प्रिय रे समस्त मानव जाति मनुष्य जाति पाई एक सुंदर विषय, स्वर्ग राज्यरु प्रेमर वार्ता केवल आपण मानंक पाई। जो माने वाक्य को शुणुचंती, आपण निज हाथ रे एक सत्य कहानी शुणुचंती। यह एक चक्षुष ऐतिहासिक विवरणी जहाँ समय सिद्ध हो रही और समग्र पृथ्वीर अगणित जीवन रे एक भिन्नता आनी। मु केउठारु आसीछि, मु काहीकि एठारे अछि, पुणी मु केउठकु जाउछि। आमे एही प्रश्न गुड़िक सहित संग्रह करू। ए कहानी आपणको आपणकर जीवनर प्राथमिकता गुड़िक सजाड़िबारे साहाय्य करिवो और आपणकर गभीरतम प्रश्न गुड़िकर उत्तर देव। स्वर्गराज्यर प्रेमर वार्ता केवल आपण मानंक पाई। आज ये संसार रे प्रत्येक लोक धर्म पाई झगड़ा होचंदी। आज से प्रभु किए, से सत्य प्रभु किए, केतोटी पद नहीं मु आपण मानंको आगरे उपस्थापन करिवि। समस्या, धर्म, ईश्वरंकर दुनिया, ईश्वरंक विरोध रे पाप, परित्राण कर्तांकर जन्म, मृत्यु और शेष विचार और मनुष्य को थरे सुजोग। शुणंतु मोर भाई और भणी माने, जदि यही वाक्य को आपण माने ध्यान पूर्वक शुणिबे ताले आपण स्वर्ग राज्यर प्रेमर वार्ता केवल आपण मानंक पाई यह जानी पारिबे। मन परिवर्तन कर, कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। प्रथम देखिबा समस्या। मोर प्रिय बंधु माने, आज आम चारि पाखरे अनेक समस्या रही। वास्तव में आमे समस्या मध्य ही बास करुछु। बेकारी एक समस्या, ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या, सामाजिक मंदता एक समस्या एवं दुनिया रे एभली अनेक समस्या रही। किंतु मोर पर्यवेक्षण अनुसार विश्वर एक नंबर समस्या होची धर्म। जे कोनोसी धर्म जे कि मानविकतार मूल्य को न्यून बा ह्रास करुछि, से हेला ईश्वरंकर शत्रु। धर्म नाम रे हत्याकांड चली। धर्म दृष्टिकोणरू आतंकवादक मध्य प्रेरित। केतेक देश रे अस्पृश्यता धर्म द्वारा प्रेरित। धर्म हेतु घृणा अछि, धर्म हेतु असहिष्णुता अछि, धर्म हेतु जाति भेद रही। उच्च नीचर असमानता आम समाज रे मध्य रही आसीछि एवं विश्व रे प्राय 4200 धर्म अछि एवं सारा विश्व रे नूतन नूतन धर्म जन्म होइछि। मन रखतो जे धर्म आम समाज पाई गोटे चिरस्थायी समस्या एवं यार समाधान केवल आपण मानक पाखरे अछि। प्रिय बंधुगण, दयाकरी जानी रखंतु जे मनीष ईश्वरंकर द्वारा सृष्टि होइछि। मनीष जेते ज्ञानी गुणी हेले मध्य से केबे ईश्वरन को तैयारी सृष्टि करिवार कल्पना मध्य करि पारिबो नाही। दुर्भाग्यवशत देवता माने ऑनलाइन क्रय एवं विक्रय पाई उपलब्ध बोली लोक माननकु भ्रांत करा जाउछि। प्रिय बंधुगण, यह केबे संभव कि आमे प्रकृति रे ईश्वरंकर एवं आम जीवन एवं एही जगत पाई तांकर योजना विषय बुझी पारुछि कि
ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୟାକରି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମଣିଷ ହେଉଛି ଏକ ମହାନ ଯୋଜନା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହରାଇଲା। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଧର୍ମ ଏବଂ ନୂତନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। କାରଣ ମଣିଷକୁ ଧର୍ମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଶିଖାଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଇତିହାସ କହେ ଯେ ଅତୀତରେ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଯୁଦ୍ଧର ଉତ୍ସ। ଧର୍ମ କେବଳ ବିନାଶ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଆଜି ମଣିଷ ସମାଜ ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଲି ବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ତୃପ୍ତି ବୋଲିବା ବିଷୟ ଜମାରୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଆଉ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆଜି ମଣିଷ ଯାହା ହରାଇଛି ତାହା ଧର୍ମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ତାକୁ ଏକ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଶହ ଧର୍ମ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ କୌଣସି ଧର୍ମ ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଆଜି ଯାହା ହରାଇଛି ତାହା ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଆଦାମ, ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆଦାମକୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ଦେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଇବେଲର ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦାମଙ୍କର ଅଧିପତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀରେ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯାହା ହରାଇଲା ତାହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଶାସନ କରିବାର ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅଧିପତ୍ୟ ଓ ଶାସନ କରିବା କ୍ଷମତା ହରାଇଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ଆଣିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ହରାଇଛି ତାହା ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ଆଣିନଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବୋଲି କହିବା, ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଧର୍ମ ସହିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ମାଥ୍ୟୁ 4:17 ପଦରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଅନୁତାପର ଅର୍ଥ ନିଜର ଭାବନା ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏକ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସରକାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆଜି ପୃଥିବୀର 1 ନମ୍ବର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଧର୍ମ ଏବଂ ଦୁନିଆର 2 ନମ୍ବର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସରକାର। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ନିଜ ସରକାରରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଦୁନିଆ ଏପରି କୌଣସି ଦେଶ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସରକାର ପ୍ରତି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗର ଏକ ସରକାର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରକାର କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବ ଆଉ 6 ପଦରେ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ନୂତନ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ନୂତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନ ଆସି, ବରଂ ସେ ଏହି ଜଗତରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସରକାର, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏକ ନୂତନ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କୃତି ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କରିପାରିବା।
ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ପାଇପାରିବା। ହେଲେ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୁନିଆ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୁନିଆ କ'ଣ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ଭୁଲ ଦୁନିଆ ଖୋଜୁଛୁ। ଆମେ ଏକ ଭଲ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେ ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଇତିହାସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଧର୍ମ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ମାନବିକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଥିଲା? କିମ୍ବା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସରକାର ଏକ ଭଲ ସରକାର ହେବ? ଈଶ୍ୱର ଏକ ମହାନ ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ଯୋଜନାରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପୃଥିବୀ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂଳ ଯୋଜନା ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ମାଛ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ, କ୍ଷେତରେ ଥିବା ପଶୁ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଶାସନ କରିବା କ୍ଷମତା ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଉପରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 26 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଈଶ୍ୱର ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ଦେଲେ। ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା 115 ପର୍ବ ଆଉ 16ରେ, କାରଣ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁ ଏପରି କହନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ସେ ତାହା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେ ତାହା ଶୂନ୍ୟ କରି ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ବସତି ସ୍ଥାନ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ। ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 45 ପର୍ବ 18 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଆଧିପତ୍ୟଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ତୁମର ଅଞ୍ଚଳ। ଏବଂ ଏହା ବୁଝିବା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ତାହାପରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 26ରେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆସୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏବଂ ଆପଣା ସଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଚରିତ୍ର, ନୈତିକ, ପ୍ରକୃତି, ଆତ୍ମା। ପ୍ରକୃତି କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିବା ହେତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ ନ କରିବା ହେତୁ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ, ଯାହାକି ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, ନରହତ୍ୟା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ମତତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତେବେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ, ଯାହାକି ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ, ଏପରିକି ଉତ୍ତମ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଏବଂ ପରିବାର ଉପରେ ସଦାକାଳ ରହିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ଆଦାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବମାନନା କଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆଇନଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲେ। ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ହୋଇଗଲେ। ଯାହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଦା ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରକୁ, ଶକ୍ତିକୁ, କ୍ଷମତା ହରାଇଲା। ପ୍ରଥମ ନାରୀଙ୍କ ପାପ ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତହୁଁ ଈଶ୍ୱର ନାରୀକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଗର୍ଭବେଦନା ଅତିଶୟ ବଢ଼ାଇବା, ତୁମେ ବ୍ୟାଥରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ, ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତୁମର ବାସନା ରହିବ, ସେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ।
प्रिय बंधु यही सत्य एवं यही धारा सृष्टि ठारू आज पर्यंत चली आसी आपण निरीक्षण करिथिबे जे नारी जेते बुद्धिमती जेते शिक्षित हेले मध्य तांकु स्वामींकर अधीन रे ही रहिबाकु पडुछि एवं प्रत्येक स्त्री प्रसव कला बेले कष्ट क्लेश दे जाई थांती कारण यह थिला ईश्वरंकर स्त्री प्रति क्रोध आ से प्रथम मानव आदम को कहले जो वृक्षर फल खाइबा विषय आंबे तुमको आज्ञा दे कहिथिलु ता खाइब नाही तुमे आपणा भार्यार कथा शुणी ता खाई अछ एणु तुम्भ सकाशु भूमि शापग्रस्त हैला तुमे जाव जीवन क्लेश रे तहिरु भक्ष्य पाइब तहिरे कंटा ओ पोखरा गछ जातब पुणी तुम्हे क्षेत्रर शाक भोजन करिब तुमे जेउ मूर्तिकार गृहीत हेल तहिरे न मिसिबा पर्यंत तुमर मुखर झाଳରେ आहार करिब जेहेतु तुमे धूली ओ धूली रे पुनर्बार मिसी जीव आदि पुस्तक 3 पर्व 16 पद ठारू 19 पद मध्य आज आपण देखंतु जीवन बंची पावा पाई देशर प्रधानमंत्री हेले मध्य तांकु कर्म करी ही बंचिबाकु पड़ुछि जणे भिकारी मध्य भिक मागिबा कर्म ही बंचु अछि किंतु आमे जदि तांक पाखु आसीबा हमर समस्त पाप अपराध को अनुताप करी से पवित्र प्रेमी दयालु ईश्वरंक निकट को जाऊ तेबे से आम्भ मानकु उत्तम वस्तु रे आत्मिक शांति रे तृप्त एवं परितृप्त करबा को सदा प्रस्तुत अछंती हेले भाई और भणी माने परित्राणर कर्तांकर जन्म कौन होइतिला देखिबा परित्राण कर्तांकर जन्म केबे हेतिला बंधु तांको जन्मर हजार हजार वर्ष पूर्व जीशु ख्रीष्टंकर जन्म विषय भविष्यवाणी करा जाउथिला जन्म स्थान विषय भविष्यवाणी करा जाइथिला तांको नाम भविष्यवाणी करा जाइथिला तांकर कार्य भविष्यवाणी करा जाइथिला एवं जीशु ख्रीष्टंकर जन्म सहित समस्त भविष्यवाणी गुड़िक पूर्ण है जीशु ख्रीष्ट तांकर पार्थिव सेवा आरंभ करथिले जेतेबेले तांको 30 वर्ष बयस होइथिला एवं जीशु ख्रीष्ट केबे मध्य कौनसी धर्म प्रचार करनथिले जा विषय से प्रचार करथिले ता हेउची स्वर्ग राज्य माथ्यू पुस्तक रे जीशु कहंती परमेश्वर राज्य पाई मन हृदय परिवर्तन कर जीशु ख्रीष्ट पापरु समस्त भूल कार्यरु अनुताप विषय प्रचार करथिले जीशु ख्रीष्ट पापरु समस्त भूल कार्यरु अनुताप विषय प्रचार कले से जुआड़े गले सियाड़े केवल ईश्वरंकर राज्य विषय ही प्रचार करथिले शत्रु को प्रेम करबा शत्रु को क्षमा करबा विषय शिक्षा देउथिले जीशु ख्रीष्ट रोगी मानकु सुस्थ कले एवं से आज मध्य सुस्थ करंती जेतेबेले आमे स्वर्ग रे थिबा पितांक निकट रे जीशुंक नाम रे प्रार्थना करू ईश्वर आम प्रार्थना श्रवण करंतु जीशु पापी मानकु क्षमा कले एवं जीशुंक नाम रे ईश्वरंक निकट रे प्रार्थना पाप गुडी को क्षमा करी देई पारे पाप क्षमा करिबा एवं जीवनर संपूर्ण एवं तांको सहित संपर्कर पुनरुत्थान पाई जीशु ख्रीष्ट समस्त मनुष्य को एक खोला नियंत्रण छाड़िछंती आज आमे माने परिस्थिति उपरे शक्ति हराउछु परिस्थिति उपरे आमर नियंत्रण नाही कौनसी रोग उपरे नियंत्रण नाही कौनसी समस्या उपरे नियंत्रण नाही किंतु आनंदर विषय जे जीशु ख्रीष्टंक ठारे से समस्त शक्ति फेरी आसीछि केवल ईश्वरंक ठारे जीशु ख्रीष्टंक नाम रे विश्वास द्वारा समस्त प्रकार आश्चर्य कर्म साधन होई पारिबो एवं मृत्यु को पराजय करा जाई पारिबो तेबे मोर भाई और भणी माने मृत्यु और शेष विचार कौन मृत्यु और शेष विचार कौन बंधुगण प्रत्येक मनुष्य पाई थरे जन्म थरे मृत्यु मृत्युवरण पाई नियुक्ति होईछि एवं यहाँ पर विचार मृत्यु पर बारंबार जन्म ग्रहण करबा कौनसी प्रमाण नहीं आपण केवल थरे जन्म एवं थरे मृत्युवरण करिवे एवं मन रखंतु जे मृत्यु शेष नुहे मृत्यु आपणर भाग्यर द्वार मृत्यु पर द्वितीय सुजोग नहीं एवरी पुस्तक 9 पर्व 27 रे कहा जाए मृत्यु पर कौन अच्छी ता हमको ठीक भाव में कहूँ विचार किंतु जो माने ख्रीष्टंक ठारे अछंती
ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନିନ୍ଦା କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଯାହା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 1 ପଦ କହୁଛି। ଆପଣ କିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବେ? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ଗାଲାତୀୟ 3 ପର୍ବ 2 ପଦ ଠାରୁ 2 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 9 ପଦ ଠାରୁ ଆଉ 2 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦିନ ଅଟେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ଅଟେ। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଦିଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ଆସନ୍ତା କାଲିର ଖରାପ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆସନ୍ତା ସମୟର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ସମୟ, ଜୀବନ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସମୟ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାପ, ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ଆପଣଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟବସାୟ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ବିପଦରେ ଏବଂ ଅସୁବିଧାରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଡାକ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ଏବଂ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବି। ତୁମେ ମୋତେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ମାଗଣା ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ମୋର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି ଏବଂ ତୁମର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଦୟାକରି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସ। ମୋ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ତୁମର ପଦାଙ୍କରେ ଚାଲିବାକୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋର ପାପ ସକଳ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଦିଅ। ମୋତେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ନିବେଦନ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମେନ୍। ଏ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆସିବେ। ଏହି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବ ନେଇ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଯିଏ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୟାକରି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବ ନେଇ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ 6370917706ରେ SMS କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମିନ୍, ଆମିନ୍, ଆମିନ୍।